अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम तासीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन व हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान व तफसीर दे हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 76 है। यानी ये तो पहले साड़ियाँ 75 मजलसां हो चुकियां और 75 मजलसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा शूरा आखिरी आयत, सूरा शूरा दी आखिरी आयत 227 नंबर आयत तक असीं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर चुके हैं। ये 76 नंबर मजलस दे विच असीं सूरा नमल दा आगाज़ करन लगे हैं और इस वेले मैं सूरा नमल दी पहली और दूसरी आयत जिहड़ी है वो पढ़ी है। ज़माना नज़ूल एदा मक्की जिहड़ा 12 साल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा स्टे वही तो बाद ओदा दरम्यानी यानी अगर उन्होंने 4 सालां च तकसीम करिए तो जेड़े पहले 4 छड़ के और आखिरी 4 छड़ के दरम्यानी 4 साल जेड़े है ना, इस दौरान ये सूरत नाजल हुई है। बस हुणे दा आगाज करते हैं। फरमाया तासीन, ये तासीन ते हरूफे मुकत्तात ही है। अगे फरमाया तिलका आयातुल कुरआन व किताब मुबीन, ये आयात है कुरआन और एक वाज़े किताब उस दियां। हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, ये किताब या ये आयतां हदायत है, खुश और खुशखबरी है जेड़े इस जेड़े इहदे ते ईमान लैन, जेड़े इस नूं बतौरे हदायत इख्तियार कर लैन। मनण दा मतलब सिर्फ मनना नहीं गा ज़बानी, ओहदे ते अमल करना है। वो जिद्दां फरमाया ना कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदन, इस किताब दे विच हदायत है, लेकिन ये हदायत किहदे आ? जेड़े बचना चाहते हैं उन्हां वास्ते। फरमाया अल्लाज़ीना युकीमून अस्सलाह, वो लोग जेड़े नमाज कायम करते आ, व यूतून ज़कात, ज़कात अदा करते आ, वहुम बिल आखिरात हुम यूकिनून, और आखिरत दे उत्ते यकीन रखते आ। इन अल्लाज़ीना ला युमिनून बिल आखिरा, और बेशक जेड़े लोग आखिरत दे उत्ते यकीन नहीं रखते, ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, उन्हां वास्ते उन्हां दे अमाल जेड़े आ वो असीं खुशनुमा बना दिते है। वो उससे च ही राजी है, दुनिया दे विच ही भज दौड़। वो जड़ा है ना कि ज़ुय्यना लिन्नास हुब्बु शहवात मिन निसाए वल बनीन वल कनातीर अल मुकंतरत मिन ज़हब वल फिद्दत वल खैल अल मुसव्वमत वल अनाम वल हर्स, बस इहदे विच ही जेड़ा ना वो कामयाबी समझदे आ। फहुम या महून, ते ओ इहदे विच ही जेड़े आ ना धक्के खांदे फिरदे आ, भटकदे फिरदे आ। उलाइकल लज़ीना लहुम सूउल अज़ाब, यही वो लोग आ कि जिन्हां वास्ते बहुत बुरा अजाब। ये नोट कर लो, इंसान नूं अल्लाह ताला ने महज
दुनिया वास्ते नहीं भेजा, बल्कि इस दुनिया च इंसान की जिहड़ी तरजीह है वो आखरत होनी चाहिए। सूरा बकरा दे हुण एग्जैक्ट आयत जिहड़ी है वो 200 नंबर आयत होएगी शायद, जिथे एक दुआ का जिक्र आंदा है सूरा बकरा दी दूसरे सिपारे च कि वामिन नासे मन यकूल रब्बाना आतिना फिद दुनिया, लोकां दे विचों ਉਹ भी हुंदा जिहड़ा कहंदा है मेरे रब मैनू दुनिया चो अता कर दे। अच्छा, अल्लाह कोलों दुनिया मंगनी जिहड़ी है कोई गुनाह तो नहीं हैगा, अल्लाह को मंगनी है ना, तो अल्लाह तो कहंदा मैं जो भी मंगो मेरे कोलों मंगो। लेकिन इत्थे अल्लाह बड़ा नाराज होया, वमिन नासे मन यकूल रब्बाना आतिना फिद दुनिया व मा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, फरमाया दा आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं, हालांकि उन्हें अल्लाह को दुनिया मंगी है। असल ओदा गुनाह की है? वैसे अगर पूरे तौर पर गल समझो तो बंदा हज ते गया है, उत्थे जाके दुआवां मंगदा जिथे दुआवां कबूल होंदियां, लेकिन अल्लाह कहंदा व मा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, इहदा आखिरत विच कोई हिस्सा नहीं। फिर अगली दुआ च यह गल वाज़ेह हुंदी है, वमिन अन्नासे मन यकूलु आमन्ना सॉरी वमिन अन्नासे मन यकूलु रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरात हसना। हुण इत्थे दोवां दा खैर, दुनिया दा भी और आखरत दा भी। मतलब यह कि अल्लाह मैनू दुनिया च भी हर खैर अता फरमा दे, आखरत दे च भी हर खैर अता फरमा दे, वकिना अज़ाब नार, और जेड़ा मेरा सब तो वड्डा मसला है वो अग दे अजाब तो बचना है, जहन्नम तो बचना है। अगर मैनू सारी दुनिया भी मिल गई लेकिन मैं अपनी आखरत खो बैठा तो फिर तो या उस दुनिया का तो कोई फायदा नहीं। यह बात है, अल्लाह कहता है कि जदों इन सारा इहदा मिशन प्लान ही दुनिया, तो महज दुनिया वास्ते तो मैं उन्होंने पैदा नहीं किया ना, कि बस इतने खादा पीता, बच्चे जमे, घर बनाया, फैक्ट्री लगाई और बस चला, मौत आ गई। ये तो हर जानवर फिर बराबर ही हो गया, इंसान और जानवर। यह सारे काम जानवर भी तो करता है कि नहीं करता। उलाइका लहुम सूअल अज़ाब, इन्हों होएगा बहुत बुरा अजाब। मतलब की है? मतलब यह है कि अपनी आखरत की भी फिक्र करनी और तरजीह आखरत नूं देनी है, आखरत की कामयाबी की कोशिश करनी। अलबत्ता दुनिया दे विच भी, क्योंकि जदों इंसान रहिंदा है तो उन्होंने जिहड़ियां चीज़ां की जरूरत है, ये जरूरतां भी उन्होंने ओहदियां पूरियां होणगियां। ते जाहिर है उन्होंने घर भी चाहिए, उन्होंने बीवी भी चाहिए है, उन्होंने कोई रोजी का अड्डा भी चाहिए, कोई काम भी चाहिए, तो ये चीज़ां भी फिर, लेकिन इन्हां ये चीज़ां इन्नियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो जान के इन्हां दी वजह तो फिर बंदा वो आखरत दे विच फेल हो जाए, नाकाम हो जाए। बस फिलहाल तो इन्नी की बात इत्थे हो सकती है। वहुम फिल आखिरात हुमुल अक्सरून, और ये आखरत दे विच घाटे च रहणगे, यानी जिन्हां ने दुनिया दे विच दुनिया नूं ही असल चीज़ समझ लिया और आखरत की फिक्र नहीं की। व इन्नका लतुलक्कल कुरआन मिन लदुन हकीम अलीम। एक मैं चीज़ होर वाज़े कर देवां, असीं बाद विच कहने हैं कि बाज़ औकात असीं सोचदे हैं कि जी आखरत की फिक्र तो कर रहे हैं, मैं हलाल कमा रहे हैं, आखरत की फिक्र तो कर रहे हैं, मैं ज़ना नहीं किया, मैं शादी की है, आखरत की फिक्र तो करते हैं, मैं मिलावट नहीं करता। लेकिन गल यह है कि क्या सिर्फ इसे ही काम वास्ते तू पैदा होया सी कि तू मिलावट नहीं करनी, तू जना नहीं करना, तू शराब नहीं पीनी है, तू जेड़ा ना किसी ते जुल्म नहीं करना, जो भी एक आम साडा एक तस्वर। मैं वो जिहड़ी मिसाल तुहानूं दित्ती है ना, उस मिसाल नूं नोट करो। वो जिहड़ा बंदा हज ते गया वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोज़ा नहीं रखता, वो इन्ना सफ़र करके गया, उथे जिथे दुआ कबूल होंदी उथे जाके दुआ मंग रहा, रब्बाना फमिन अन्नास मन यकूलु रब्बाना आतिना फिद दुनिया
फमा लहू मिला वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक। अल्लाह जवाब दिंदा वमा लहू फिल आखिरात मिन खलाक, ਇਹਦਾ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਦੀਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਬਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿਓ। औ अल्लाह अज़्ज़ा व जल इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिकलिब मदीना ता कज़ा व कज़ा बेअहलिहा, फलां फलां बस्ती ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਟ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਫਕਾਲ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰੱਬ ਇन्ना फ़ीहा अब्दक फलाना लम यासिक तरफ़तैन, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ पलक झपकन की देर, अख झमकन की देर उन्हें तेरी नाफरमानी नहीं की। अल्लाह ने फरमाया इकलिबा अलैहि वलैहिम, सब तो पहले ओदे ते पलट। इन्ना वजहु लम यतमार फी सातम वक़त, ओ खुद बुरा नहीं सीगा, खुद तो नेक ही सीगा, मगर उन्हें माशरे दे विच ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਅਗਰ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर आप गारे हिरा च बैठे रहंदे और अल्लाह ताला दी हदायत कुरान पढ़ते रहंदे, नमाज़ां पढ़ते रहंदे, ते ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਹਕਾਮੁਲ ਹਾਕਿਮੀਨ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਸਲ ਇਹ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਰਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਜਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਖਾਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਪੂਰਾ ਤੋਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। फरमाया व इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीम अलीम, बेशक है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਹਕੀਮ ਔਰ ਅਲੀਮ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਔਰ ਅਲੀਮ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ नहीं। वैज़ क़ाल मूसा लिअहलिही, और जिस वक़्त क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਨਸਤੋ ਨਾਰਾ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕੋ ਮਿਨਹਾ ਬੇਖਬਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਦੀਨ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-10 ਸਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚਰਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਜੜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ बीवी ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਘਰ ਬੀਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਔਰ ਰਾਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੰਡ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ ਨਾ।
सौरीकुम आयातिकुम मिनहा बेखबर, मैं उथों कोई खबर लैके आउना, यानी रस्ते की खबर। औ आतीकुम बेशिहाबिन कबस, या मैं तुहाडे वास्ते को उथों अग दी चंगारी लैके आउना, लअल्लकुम तस्तालून, ताकि तुसी मतलब अपने आप नूं गर्म कर सको। उथों अग बाल के गर्म करांगे, ठंड बड़ी है। फलम्मा जा हाथ, जिस वेले उत्थे पहुंचे जिथे अग नजर आई सी, नूदिया आम बूरे का मन फिन नारे व मन हौला हौलहा, तो आवाज आई बा बरकत है जो भी जेड़ा ना ये अग दे विच है और जेड़ा भी ਇਹਦੇ गिरद है। यार ज़ाहिर है ਉਹਦੇ गिरद तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना। सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और अल्लाह पाक है जेड़ा जहाना दा रब है। या मूसा, ए मूसा, इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम, बेशक मैं ही अल्लाह गालिब और हिकमत वाला। व अल की असाक, रख दे अपना अपनी ये लाठी आसा। फलम्मा रआ हा तहतज़्ज़ो, तो जदों देखा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि वो तो लहरा रहा है, का अन्नहा, जान जिवें एक वड्डा सप हुंदा अजदहा। वल्ला मुदबिरा, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उतों पिछे पिछे नूं होए, मुंह मोड़ के, पिठ मोड़ के ते पिछे हटे, यानी पिछे नूं भजे। सप सप जो सीगा, वलम यो अकब, और पीछे मुड़ के नहीं देखा। या मूसा, अल्लाह ने पुकार आवाज दी, ए मूसा ला तखाफ, डर नहीं। इन्नी ला यखाफ लदय्यल मुरसलून, मेरे सामने या मेरे कोल हाजिर होए रसूल जेड़े आ वो डरदे नहीं हुंदे, डर नहीं। इला मन जुलम जालम, शायद इस दे के जिन्हें कोई जुल्म कीता होए, ते जिन्हें कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने डरन की कोई जरूरत नहीं। ए बात ਉਹਦੇ वास्ते कोई डर नहीं। सुम्मा बदला हुस्नम बाद सू, और फिर उसने अगर जुल्म कर भी लिया तो फिर उन्हें उन्होंने भलाई नाल बदल लिया। मतलब अगर अल्लाह ने माफ कर दिता तो गल खत्म हो गई है। तो उन्हें उस वो कमी तो ਉਹਦੇ 'ਚ पैदा हुई सी कि उन्हें कोई ज्यादती की, लेकिन उस ज्यादती की उन्हें माफ़ी मंग ली, तलाफी कर ली, जिदा भी ਉਹਦਾ तरीका सी। फ़इन्नी गफूर रहीम, तो मैं माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। व अदखिल यदा कफ़ी जैबे का, ते दाखिल कर या पा अपना हाथ जेड़ा ना वो अपने गिरेबान दे विच। ताखरुज बैज़ा मिन गैर सू, और ते निकलेगा ये चिट्टा चमकदार होके, बगैर किसी तकलीफ या बीमारी तो। बाज़ औकात बीमारी हुंदी है ना, वो जिन्हों कहंदे आ फलवैरी बरस, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, यानी बल्कि सफैद भी ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੀ ਤਿਸ ਆਯਾਤਿਨ ਇਲਾ ਫਿਰऔन व कौम, और ये 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੌਨ और ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। यानी फिलहाल ये 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇਖੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾ ਉਧਰ ਫਿਰੌਨ ਨਾਲ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो बड़े फासक लोग है, नाफरमान लोग है। फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, ते जिस वेले वो जेड़े है ना उत्थे पहुंचे, यानी सॉरी, फलम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरा, और जिस वेले उन्हां दे कोल ये ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਹਾਜ਼ਾ ਸਿਹਰੁ ਮੁਬੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਆ।
ਵਜਾਹਦੂ ਬਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਸਤਈਕਨਤਹਾ ਅਨਫੁਸੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੁਲਮਨ ਵਾ ਉਲੂਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁਲ ਮੁਫਸਿਦੀਨ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਫਸਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਕ ਕੀਤੇ। ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾ ਦਾਵੂਦਾ व ਸੁਲੈਮਾਨ ਇਲਮਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਾਵੂਦ अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ। ਕਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਲ ਤਾਰੀਫ ਔਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਫضلنا ਅਲਾ ਕਸੀਰ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਰਿਸਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਦਾਵੂਦ, ਤੇ ਬਣੇ ਵਾਰਿਸ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾਵੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ। वकाल या अय्युहन्नास, और कहने लगे लोगो, यानी दाऊद सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे लोगो, उल्लमना मंतक तैर, सानू सिखाई गई है परिंदियां दी जबान, परिंदियां दी बोली। व ऊतीना मिन कुल्ले शै, और सानू दिती गई है हर शै। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਾਹੁਵਲ ਫਜ਼ਲੁਲ ਮੁਬੀਨ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਾਹੁਵਲ ਫਜ਼ਲੁਲ ਮੁਬੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁੱਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। व होशर आल सुलैमान जुनूदहू मिनल जिन्न वल इंस व तैर, ते जमा कीते गए सुलेमान अलैहिस्सलाम वास्ते लश्कर जिन्ना दे, इंसाना दे और परिंदियां दे। ਉਹ ਫਿਰ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਫਹਮ ਯੂਜ਼ਾਊਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਹਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਤਾ ਇਜ਼ਾ ਆਤਉ ਅਲਾ ਵਾਦਿਨ ਨਮਲ, ਹਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੂੰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਵਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੂੰਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਾਲਤ ਨਮਲਾ, ਚੂੰਟੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕੀੜੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਲਤ ਨਮਲਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਚੂੰਟੀ, ਯਾ ਅਯੁਹਨ ਨਮਲੋ, ਐ ਚੂੰਟਿਓ, ਉਦਖੁਲੂ ਮਸਾਕਿਨਕੁਮ, ਵੜ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਯਹਤਿਮਨ, ਕਿਉਂ ਕਹਾ ਕਿ ਵੜ ਜਾਓ, ਲਾ ਯਹਤਿਮਨਕੁਮ ਸੁਲੈਮਾਨ व जुनूद, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣ ਸੁਲੇਮਾਨ ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘਣੇ ਆ ਨਾ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚੂੰਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਬਾਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਚੂੰਟੀ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਨਿਮਤ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਤਬਸਮ ਜ਼ਾਹਿਕਮ ਮਿਨ ਕੌਲਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਕਰਾਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਵਕਾਲ ਰੱਬ ਔਜ਼ਿਨੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ, ਅਨ ਅਸ਼ਕੁਰ ਨਿਅਮਤਕ ਅੱਲਤੀ ਅਨਮਤ ਅਲੈਯਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਨਿਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ
तेरी नेमत मेरे उत्ते हुई है, वाला वालिदैया और जेड़ी मेरे माँ बाप दे उत्ते हुई है, व अन आमला सालिहन तरदाहू कि मैं इदां दे काम करा कि तू मेरे तो खुश हो जावें, व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन और मैनू दाखिल कर अपनी रहमत दे विच और अपने साले बंदियां दे नाल जेड़ा शामिल कर। नोट करो जी, ये फर्क है। बादशाह फिरौन भी बादशाही सी, नमरूद भी बादशाही सी, सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाही है, लेकिन यह फर्क है, एक ये अल्लाह दे खलीफा वा, वो अल्लाह दा बागी सीगा। बाकी हुकूमत वो भी जोर नाल ही कर रहा सीगा, ताकत नाल ही कर रहा सीगा। लश्कर लैके मूसा दे पिछे अलैहिस्सलाम दे पिछे वो निकलिया सीगा, ते ये भी लश्कर लैके अगे जिक्र आ जाएगा। इन्हां ये भी चलो इन्ना कि तां आपां पढ़ ही लिया ना कि लश्कर तैयार हो रहा है। लश्कर जंग वास्ते हुंदे, तैयार हुंदे आ, होर कोई उत्थे तबलीग करन तां नहीं जांदे। ते अगे जिक्र आ जाना है। बहरहाल समझ लो कि ये फर्क है एक अल्लाह दे खलीफा दा और एक अल्लाह दे बागी दा। फतफक्कदत तैर ते जायजा लिया गया, जिद्दां कहंदे जायजा लेना परिंदियां दा। हुण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੀ। ਫਕਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਲਾ ਅਰਲ ਹੁਦ ਹੁਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਦ ਹੁਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। अम काना मिनल गायबीन या फिर वो गायबी है, यानी वो है ही नहीं गा, या मैनू नज़र, क्योंकि काफ़ी सारी जिसले तादाद होंदी है इंसानां दी, भावें वो परिंदियां दी, भावें जानवरां दी, किसी दी होवे ना, तो किसी मखसूस नूं वेखना होवे तो वो जरा फिर नज़रां च औखा हुंदा है ना, क्योंकि काफ़ी दे विच बंदे नूं नहीं पता लगदा। इस तरह जिहड़ा ना वो सीगा। तो उन्होंने कहा मैनू नज़र नहीं आता, या है ही गायब। और फिर बाद उन्होंने जिसले पता लगा कि गायब ही है नहीं, वो कहने लगे लाउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, मैं इनू बहुत सख्त सजा देवांगा इहदी गैर हाज़री दी। औला अज़बहन्नहु, या मैं इनू ज़िबा कर देवांगा। औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या फिर मेरे कोलो कोई वाज़े जवाज लैके आएगा कि क्यों गैर हाज़र होया। ये हुण इहदा मतलब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम दे लश्कर दे विच इहदा कोई खास ओहदा सीगा। और जिद्दां अगे वेखदे ना, तो अगे जाके पता लगदा कि जिद्दां कोई खसूसी वो कहंदे ना कि एजेंसियां किसी वड्डी जिहड़ी ना खबरां देण वाली एजेंसी, खबरां जिहड़ियां जासूसी वगैरह इतलात, ओहदा कोई चीफ होना। औला यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या फिर वो कोई दलील लियाएगा, फिर ही सजा तो बचेगा। फमाका सा गैरा बईद, ते ज्यादा वक्त नहीं गुजरिया सीगा, यानी हजे थोड़ा ही टाइम होया सीगा, ते वो मतलब यह है कि आ गया हो तो फकाल, तो उन्हें आके हुण अपनी वजह दस रहा भी मैं क्यों गैर हाज़र सीगा। फकाला, तो उन्हें क्या, आहत तो बेमा लम तुहित बही, मेरे इलम दे विच वो चीज़ आई है जिहड़ी तुहाडे इलम च नहीं हैगी। यानी मैं ऐसी खबर लिया जिहदा तुहानूं पता नहीं। मैं मतलब यह भी मैं गैर हाज़र नहीं सी, मैं ड्यूटी ते ही सीगा, ते ड्यूटी के सिलसिले च किसी पासे निकलिया होया सीगा। वजे तो का मिन साबाइम बेनाबाई यकीन, और मैं लैके आया तुहाडे कोल कौमे सबा तो एक पक्की खबर। वो खबर की है, कहंदा इन्नी वजत तो
इन्नी वजह तो मरातन तमलिकुहुम, मैं वेख्या कि उत्थे एक औरत हुकूमत कर रही है, यानी उस कौम दे उत्ते एक औरत हुकूमत कर रही है, बादशाही कर रही है। व ऊतियत मिन कुल्ल शै, और ਉਹਨੂੰ हर चीज़ मिली हुई है, यानी अल्लाह ने हर चीज़ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिदा सुलेमान अलैहिस्सलाम ਦੇ ਪਿੱਛੇ दुआ ही ना कि अल्लाह ने सानू सब कुछ दिता, ਉਹਨੂੰ भी बड़ा कुछ दिता। वाला अर्शो नज़ीम, ਉਹਦਾ एक बहुत जबरदस्त किस्म का वड्डा किस्म का तख्त भी है। तख्ते बादशाहां दे तख्त ਹੁੰਦੇ ਸੀ ना। वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स, मैं वेख्या वो औरत ਨੂੰ भी, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਕਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਵਜ਼ਯਨ ਲਹੁਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਮਾਲਹੁਮ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਸਦਹੁਮ ਅਨ ਸਬੀਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਲਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਸ फरमाया फसदहुम अन सबील फहुम ला यहतदून, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਸੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫਹਮ ਲਾ ਯਹਤਦੂਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, यानी हदायत वाल नहीं आ रहा है, इधर पासे गौर ही नहीं करते इस पासे। अल्लाह यसजुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्द, ये लोग क्यों सजदा नहीं करते अल्लाह जेड़ी जात कढ़न वाली है आसमाना और जमीना दी हर छुपी चीज़ नूं, यानी हर छुपी चीज़ का इलम रखन वाली है, उन्होंने ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਛੁਪੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦੇਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। व यालम मा तुखफून व मा तुअलिनून, और जानदे और अल्लाह ताला जानदा है। व यालम मा तुखफून व मा तुअलिनून, जेड़ा तुसी छुपाओ और जेड़ा तुसी ज़ाहिर करोगे ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो हस्ती है जिस तो सिवा कोई माबूद नहीं, यानी ये गलत महबूब दे अगे झुकदे है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, एक बड़े अर्श दा रब, यानी एक बड़ी सल्तनत दे तख्ते हुकूमत दे, यानी ओ तखत का बस एक अलामत है ना कि जी बादशाह तखत ते बैठा, तखत ते बैठे का मतलब होंदा कि हुकूमत कर रहा, तो यानी एक बड़ी सल्तनत ते हुकूमत कर रहा, एक बड़ी सल्तनत का जिहड़ा तख्त हुकूमत है ओदे कंट्रोल च, इदां कह लो। ये आयत जिहड़ी आयत नंबर 26 इहदे ते सजदा भी है, तो सजदा कर लो। काला सनंजुर, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या, अच्छा असी हुणे वेखांगे, असदकता, तू सच क्या, अम कुंता मिनल काज़िबीन, या तू हैगा झूठियां विचों, यानी बचन वास्ते झूठ बोलिया, किसी होर पासे देर लाती तू। इज़हब किताबी हाजा, ये उस हुदहुद नूं कह रहा है ना, ऐ मेरा खत लैके जा, अलकी इलैहिम, ते ਇਹ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਖਤ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕਿ ਖਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ।
ਸੁੰਮਾ ਤਵੱਲਾ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਖਾਤੋ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੋ ਜਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਨਜ਼ੁਰ ਮਾਜ਼ਾ ਯਰਜੂਨ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਲਤ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮਲਾਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਤ, ਤੇ ਉਹ ਮਲਕਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਬੀਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਾਲਤ ਯਾ ਅਯੁਹਲ ਮਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੋ, ਇੰਨੀ ਉਲਕਿਆ ਇਲैया किताबुन करीम, ऐ मेरे सरदारों मेरी तरफ एक बड़ा अहमियत वाला खत आया। यानी मतलब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई एक अहम आदमी का खत है जिदा कहते हैं ना। इन्नहु मिन सुलेमान, और बेशक वो है एक खत सुलेमान की तरफों है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफों। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बेशक ये शुरू हुंदा अल्लाह रहमान और रहीम दे नाम नाल। और इस खत का मतन की है, खत विच की आख्या गया, अल्लाह तालू अलैया, देखो मेरे सामने, यानी उन्हें सानू सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने खत दे विच सानू क्या या मैनू क्या, अल्लाह तालू अलैया, मेरे सामने सरकशी नहीं करनी, मेरे अगे सरकशी नहीं करनी। वाह तूनी मुस्लिमीन, और मेरे को आ फरमा बरदार होके, मुस्लिमीन फरमा बरदार होके। कालत या अय्युहल मलाओ, ते हुण ओ मलका कहन लगी, ऐ मेरे सरदारो, आफतूनी फी अमरी, इस मामले च तुसी मैनू राय दिओ कि हुण की करा मैं। मां कुन तो कातिअतन अमरा, मैं कदी भी कोई फैसला नहीं करदी, हत्ता तशहदून, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਕਾਲੂ ਨਹਨੁ ਉਲੂ ਕੁਵਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ, ਕੁਵਤ ਵਾਲੇ। व उलू बासन शदीद, और बड़े लड़ाके हैं। वल आमरो इलई की, बाकी इख्तियार तेरा वा, तू लड़न का हुक्म देवेंगी तो लड़ांगे, यानी असी तेरे हुक्म नाल लड़ांगे, बाकी साडे वाल शक ना कर कि असी कोई कमज़ोर हाँ, या असी तेनू कहांगे भी तेनू जाना चाहिए उत्थे फरमा बरदार होके, ते असी लड़ांगे। फंजुरी माज़ा तामुरीन, तो हुण तू खुद वेख लै कि तू सानू की हुक्म करना, लड़ाई का करना, तो असी तैयार हाँ। कालत इन्नल मुलूक, ओ मलका कहन लगी, जेड़े बादशाह हुंदे आ ना, इज़ा दाखलू करिया, अगर वो किसी बस्ती विच वड़ जान, फतह करके मतलब वड़ जान, अफसदू फीहा, ते बड़ी तबाही फेरदे आ। वजालू इज्जता अहलिहा अजिल्ला, ते जेड़े इज्जत वाले हुंदे आ, ताकत वाले लोग हुंदे आ, मतलब है जेड़े ज़ाहिर है दो ही तबके हुंदे आ, एक हुक्मरान तबका हुंदा है, एक अवाम दा तबका हुंदा है। हुक्मरान एक नहीं हुंदा, मतलब जिड्डा वड्डा मुल्क होगा, जिड्डे वड्डे इलाके होणगे, उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नंबरदार मुकर्रर ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ 10,000 ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰ, ਕੋਈ 5,000 ਹੀ ਮਨਸਬਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਫੌਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫੌਜ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਫਿਰ ਹਰਕਾਰੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਨਸਬਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਨਸਬ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਬਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਖੋਹਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਖੋਹਣੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਖੋਹਣੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਸੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜ਼ਲੀਲ। ਵ ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਯਫਅਲੂਨ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बेहादिया, यानी जंग जुंग की गल नहीं करते, मैं ओदी तरफ जेड़ा ना कुछ तोहफे भेजदी हाँ सुलेमान की तरफ अलैहिस्सलाम की तरफ। फनाज़िरतुन बिमा यरजुल मुरसलून, फिर देखते हैं कि वो जेड़े है ना, फिर मैं वेखदी हाँ कि जेड़े तोहफे लैके जाते आ वो की आके जवाब देंदे आ। हुण ये नोट करो जी, बड़ा अहम मजमून है। एक मजमून तो एक गल तो यह है कि ये जिहड़ी मलका इनू अगर कंपेयर करिए तो साडे परवेज़ मुशर्रफ दे नाल कंपेयर हुंदी है कि अमरीकियां ने जिस वेले कहा ना कि असीं तुहानूं तुसीं दसो अफगानियां दे नाल हो कि साडे नाल हो, तो पत्थर के जमाने पहुँचा देवांगे। तो इन्हें नहीं किसी नूं पुछया दस्या भी चलो कोई अपने होर नहीं तो फौज नूं ही पुछ लैंदा, बाकी अपने जनरलों नूं पुछ के कहंदा है। और राती कहंदे सुत्ते पै नूं फोन आया, उत्थे ही उन्हें कह दिता सब ठीक है, जिद्दां तुसीं कहंदे उदां ही ठीक है। ये तो विचारी फिर भी परवेज़ मुशर्रफ नालों बेहतर ही सी। इन्हें सद्दिया, गलबात उन्हां दे सामने रखी और उन्हां नूं कायल कीता कि बई मैं नहीं चाहती भी आपां बेइज्जत होईए, फिर तुहाडे भी तुहानूं भी फिर बेइज्जत करेगा क्योंकि तुसीं भी मेरे नाल ही हो। ते बहरहाल हालांकि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। फलम्मा जा सुलेमान, और जिस वेले वो कासद आ गया सुलेमान को अलैहिस्सलाम को, काला अतुमिद्दूनानी बेमाल, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुसी मैनू कोई माल दे के मेरी मदद करना चाहते, यानी तुसी समझा भी ये पता नहीं कोई इनू माल चाहिए है। बादशाह फिर दूसरे मुल्कों से माल हमला करते सी, माल लुटते सी, तो तुसी क्या भी असी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਖਾਮ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਲ ਨਾਲ। ਫਮਾ ਆਤਾਨੀ ਅੱਲਾਹੁ ਖੈरुम मिम्मा आताकुम, और जो मैनू अल्लाह ने दिता है वो तो बहुत बेहतर है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋਹਫੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਲ ਅੰਤੁਮ ਬਿਹਦੀਅਤਕੁਮ ਤਫਰਹੂਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਦੀਏ ਆ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। इरजई इलैहिम, वापस मुड़ जा उन्हां वाल, वो जिहड़े भी कासद कोई गए होणगे। उन्हें क्या उधर ही मुड़ जा। फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबला लहुम, ते असीं ऐसे लश्कर दे नाल तुहाडे उत्ते हमलावर होवांगे, ला क़िबला लहुम, जिहदा वो सामना नहीं कर सकणगे। इरजई इलैहिम
फलनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम, ते ਅਸੀਂ ऐसे लश्कर ਦੇ ਨਾਲ आ रहे हैं ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ नहीं करनगे। वलनुखरिजन्नहुम मिनहा अज़िल्ला, और ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। ਵਹਮ ਸਾਗਿरून, ਔਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਖੁਆਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਠਾਨਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਦਹੁਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਸਦਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੋਹਫੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਰਾਜ ਖਰੂਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਉਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਦੀਦ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਡੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁਫੱਕਰੀਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਬ ਜ਼ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਕਾਰ, ਐਂਕਰ ਔਰ ਤਬਸਰਾ ਨਗਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ਵਰਗਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਲੀਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਲੀਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਲੀਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ रज़ी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ रज़ी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੌਜ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੁਵਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਜਜ਼ੀਆ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਬੀ ਉਮਰ ਫਾरूक रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਹਜੇ ਬਸ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਤਾਂ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲੇ ਬਣੇ। ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਮਰ ਫਾरूक रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਕਮੀਅਤ, ਅਦਲ ਓ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਦਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਵਤ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, 12-13 ਸਾਲ ਉਹ ਬੁੱਤ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦ ਨਬੀ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਵੀ ਉਸੇ ਹਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਉਸੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਤ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲਓ ਅੰਨਾ ਲੀ ਬਿਕੁਮ ਕੁव्वा, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਵਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਹਦਫ ਇਹ ਕੁਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕੋ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮਰ ਫਾरूक रजी अल्लाह ताला ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੁਵਤ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਵਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਦਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬਲੀਗ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਖਾਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤਬਲੀਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई गलती नहीं की थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन रा मिनको मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ। वा इल्लम यस्तति फबिलिसानिही, और अगर ताकत नहीं तो फिर जुबान है। वा इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही, और ये भी नहीं तो फिर अपने दिल च बुरा समझे, ठीक है। ये है जी असल वो बात। काला या युहल मालाओ, हुण सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਰ, ਆਪਣੀ ਕਬੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ। ਕਬੀਨਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਯੁਹਲ ਮਾਲਾਓ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਸਰਦਾਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ,
ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਾਸੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਦਹੁਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਪਲਟੂਨ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲਾ ਯਾ ਯੁਹਲ ਮਾਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੋ, ਅਯੁਕੁਮ ਯਾਤੀਨੀ ਬਿਅਰਸ਼ਿਹਾ ਕਾਬਲਾ ਅਨ ਯਾਤੂਨੀ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੁਦਹੁਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਤਖਤ ਚੱਕ ਲੈ ਆਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਾ ਇਫਰੀਤੁਮ ਮਿਨਲ ਜਿਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਿਓ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਨਾ ਆਤੀ ਕਾ ਬਹੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਯਾਨੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਖਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਬਲ ਅਨ ਤਕੂਮ ਮਿਨ ਮਕਾਮਿਕ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੁੜ ਆਵਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ। ਵਾ ਇੰਨੀ ਅਲੈਹ ਲਕਵੀਉਨ ਅਮੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਲਕਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਸ਼ੀਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚੰਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾਲ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਲਾਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਾਲ ਅੱਲਜ਼ੀ ਇੰਦਹੂ ਇਲਮ ਮਿਨਲ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਨਾ ਆਤੀ ਕਾ ਬਹੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਬਲ ਅਨ ਯਰਤਦਾ ਇਲੈਕਾ ਤਰਫੁਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਝਮਕੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਲੰਮਾ ਰਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁਸਤਕਿਰਨ ਇੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤਖਤ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਖਤ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਤਖਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬੀ, ਇਹ ਆ ਫਿਰੌਨ ਦਾ ਔਰ ਨਮਰੂਦ ਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਗੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਾਗੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਹਾਜ਼ਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਲਿਯਬਲੁਵਨੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਕੁਰ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਮ ਅਕਫੁਰ, ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਕੱਬਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ। ਵਮਨ ਸ਼ਕਰ ਫਇਨਮਾ ਯਸ਼ਕੁਰ ਲਿਨਫਸੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਵਮਨ ਕਫਰ ਫਇਨ ਰੱਬੀ ਗਨੀਉਨ ਕਰੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾ, ਉਹ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਾਲਾ ਨਕਰੂ ਲਹਾ ਅਰਸ਼ਹਾ, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस
ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਨਕਰੂ ਲਹਾ ਅਰਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੰਜ਼ੁਰ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਆਤਾਹਤਾ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਮ ਤਕੂਨ ਮਿਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਲਾ ਯਹਤਦੂਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਲਮਾ ਜਾਤ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਕੀਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਹਾ ਕਦਾ ਅਰਸ਼ੁਕ, ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਤਖਤ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਕਾਲਤ ਕਾਨਹੂ ਹੂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਪਛਾਣ ਗਈ। ਵਾ ਊਤੀ ਨਾਲ ਇਲਮਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵਾ ਊਤੀ ਨਾਲ ਇਲਮਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਹਾ, ਇਹ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਤ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਮਕਾਮੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀਗਾ। ਵਕੁੰਨਾ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਵਸਦਾ ਹਾ ਮਾ ਕਾਨਤ ਤਾਬੁਦੂ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਨਹਾ ਕਾਨਤ ਮਿਨ ਕੌਮਨ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਲਾ ਲਹਦ ਖੁਲਿਸਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ ਮਹਿਲ 'ਚ, ਜੋ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਓ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲਮਾ ਰਾਤ ਹੋ ਹਾਸਿਬਤ ਹੋ ਲੁੱਜਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਜਾਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਬੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਵਕਾਸ਼ਾਫਤ ਅਨਸਾ ਕਈ ਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
नहीं नहीं कोई परवाह की जरूरत नहीं। इन्नहु सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर, ये ऐसा महल है जिहदे विच शीशा जड़िया होया, शीशा लगा होया। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਥਰ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਪੱਥਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਕਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜਿੰਨ ਹੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਵਾ। ਕਾਲਾ ਤੋ ਰੱਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਲਮ ਤੋਂ ਨਫਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈਂ, ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। व असलम तो मा सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਈਸਾਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वलकद अरसलना इला समूदा अखाहुम सालिहा, और बेशक असी भेजिया कौमे समूद की तरफ उन्होंने भाई साले अलैहिस्सलातु सलाम नूं, अनेबुदुल्लाह, ते साले अलैहिस्सलातु सलाम ने उन्होंने क्या अल्लाह की बंदगी करो। फैज़ा हुम फरीकान यख्तसिमून, ते बस इस दावत का आना सी ते वो दो ग्रोह बन के ते बाहम कशमकश होण लग पई, झगड़ा बहस। यानी एक हूद अलैहिस्सलातु सलाम है, या सॉरी साले अलैहिस्सलातु सलाम है, ते या कुछ नाल ईमान लै लोग, एक ग्रोह बन गया, एक मुखालफ, ये दोनों की कशमकश शुरू हो गई। काला या कौम लिमा तस्ताजिलूना बिस्सय्यिआति क़ब्ल अल हसना, ते कहन लगे साले अलैहिस्सलातु सलाम, ऐ मेरी कौम दे लोगो, क्यों तुहानू जल्दी है भलाई तो पहले जिहड़ा वो बुराई दी। यानी वो असल दे विच कौम बुराई की है, यानी जिद्दां असीं कहने अल्लाह को खैर मंगो यार, अल्लाह को खैर मंगो, वो कहंदे सी अल्लाह नूं कहे साडे ते अजाब भेज देवे, असीं ईमान नहीं लिआउंदे हैं। ये गल ते उन्हां नूं कहंदे आ कि तुसीं बुराई मंगदे हो, खैर मंगो। लौ ला तस्तगफिरून अल्लाह, तुसीं अल्लाह को इस्तगफार क्यों नहीं करदे, ताकि अल्लाह कुम तुरहमून, अल्लाह खैर फरमाए तुहाडे ते रहम फरमाए। कालू, ते वो कहन लगे, कौम कहन लगी, मुखालिफ कहन लगे, कालु तय्यरना बिका व बिमम माक, तो कहन लगे कि तेरी और तेरे साथियों की जिहड़ी है ना वो बेबरकती ये है साडे उत्ते। यानी ये तू ए साले अलैहिस्सलातु सलाम, तुसीं और तुहाडे जिहड़े साथी है जिहड़ी तबलीग करदे हैं ना, ਇਹਦੀ वजह तो सानू तकलीफ है, परेशान है, ये साडी बेबरकती का सबब जिहड़ा ना ये बनेगी, ਇਹਦੀ वजह तो साडे मतलब है कि महबूद नाराज होणगे ते साडे ते कोई मुसीबत आएगी। काला, ते साले अलैहिस्सलातु सलाम ने क्या, ताइरुकुम इंदल्लाह, तुहाडी किस्मत दी अच्छाई या बुराई है ये अल्लाह दे इख्तियार च है। ये बेबरकती या चंगी बरकत वाली गल जिहड़ी है ना, किस्मत का अच्छा होना बुरा होना, तकदीर का अच्छा होना बुरा होना, ये
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਬਰਕਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੈ। ਬਲ ਅੰਤੁਮ ਕੌਮੁਨ ਤੁਫਤਨੂਨ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਵਕਾਨਾ ਫਿਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਤਿਸ ਆਤੋ ਰਹਤ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੁਫਸਿਦੂਨਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਲਾ ਯੁਸਲਿਹੂਨ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਲਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਤਕਾਸਮੂ ਬਿੱਲਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਨੁਬੱਯਿਤੰਨਹੁ ਵਅਹਲਹੁ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਸੁਮਾ ਲਾ ਨਕੂਲਨ ਲਿਵਲੀ ਇਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦਨਾ ਮਹਲਿਕਾ ਅਹਲਿਹੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਦੇ ਵਕਤ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਬਸਤੀ 'ਚੋਂ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਲੂ ਤਕਾਸਮੂ ਬਿੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਓ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਕਬੀਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਨੀ ਹਾਸ਼ਮ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ? ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਲੇ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਵਾਇਨਾ ਲਸਾਦਿਕੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਇਨਾ ਲਸਾਦਿਕੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ। व मकरू मकरन व मकरना मकरा, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹਾ ਤੋੜ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀਤਾ। ਵਹਮ ਲਾ ਯਸ਼ੂरून, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੋੜ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਤੋੜ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫੰਜ਼ੁਰ ਕੈਫ ਕਾਨ ਆਕਿਬਤੁ ਮਕਰਿਹਿਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ। अन्ना दमरनाहुम व कौमहुम अजमईन, यानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ। ਫਤਿਲਕਾ ਬਯੂਤਹੁਮ ਖਾਵੀਅਤਨ ਬਿਮਾ ਜ਼ਾਲਮੂ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਬਰਤ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਉਹ ਬਲਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕ ਲਾਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਕੌਮੀ ਯਅਲਮੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। व अनजैना लज़ीना आमनू, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਵਕਾਨੂ ਯਤਕੂਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਲੂਤਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਲ ਅਲੇ ਕੌਮ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਤਾਤੂਨ ਅਲਫਾਹਿਸ਼ਾ, क्या तुसी बेहयाई करते हो, व अंतुम तुबसिरून, और तुसी सब कुछ देखदे होया काम करते हो। यानी तुहानू समझ भी है कि बुरा काम है, जिदा असीं कहने सब कुछ देखदे भालदे करते हो। आइन्नकुम ला तातून रिजाल शहवतम मिन दून निसा, क्या तुसी आउंदे हो मर्दां कोल शहवत रानी वास्ते औरतां नू छड्ड के। बल अंतुम कौमुन तजहलून, बल्कि तुसी ते बड़े जाहिल लोग हो। फमा काना जवाब कौम ही, तो नहीं सी उन्हां दी कौम दा जवाब कोई इस तो इलावा इला अनकालू, कि बस वो ये कहन लगे ओखरजू आला लूत मिन करियतिकुम, कढ दिओ लूत नू और ओदे घर वालियां नू अपनी बस्ती चों, यानी इन्हां नू कढो बाहर। इन्नहुम उनासुन यततहरून, ये बहुत ज्यादा पाक साफ लोग है, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰਹਿਣ, ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇੱਦਾਂ ਲਾਮੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਅਨਜੈਨਾਹੂ ਅਹਲਹੂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਲਾ ਮਰਾਤਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਦਰਨਾਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਨਲ ਗਾਬਰੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵਾਮਤਨ ਅਲੈਹਿਮ ਮਤਰਾਤ, ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ। ਫਸਾ ਮਤਰੁਲ ਮੁੰਦਰੀਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ कि बारिश हो कोई अंजाम बुरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं समझे। यानी नहीं समझे तो फिर ये होया। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दियो सब तारीफ और सब शुक्र अल्लाह वास्ते है। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलामती है ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ, यानी अल्लाह दे मुंतखब बंदियां दे उत्ते। अल्लाह खैर, क्या अल्लाह बेहतर है, अम्मा युशरिकून, या जिन्हों वो शरीक बनाउंदे आ। जाहिर बात है अल्लाह ही बेहतर है, वो शरीक है बेहतर नहीं। चलो जी, ये सपारा ते हो गया पूरा, ते बस हुण अगली मजलिस च अगे पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।